یا اللہ 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 اللہم بحق فاطمۃ الزہراء و بہا و بالہا و بنیہا وزر المستودع فیہا اللہم بحق قرآن اللہم بحق امام صاحب العصر والزمان صلوات محفل کا اس پاک فرش رضا کا اس پاک ذکر کا اس پاک خانوادہ السلام کا پروردگارہ اس موسم میں بھی اپنے گھروں سے آنے والے یقیناً گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ پروردگار عالم اپنے حسین کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص اور خاص رحم کرم فرما، آنے والے تمام جائز حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگار عالم ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، ان میں جو بھی مشکل میں ہیں، رب العالمین کی مشکلات کو حل فرما۔ بالخصوص دعا ہے پروردگار عالم جو بھی مریض و علیل ہے شیر دل کے لیے دعا کریں، اور پروردگار جتنے بھی مریض والی ہیں سب کے لیے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بارے الہ تجھے واسطہ ہے ذکر خیر کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارا پڑھنا سننا اور جہاں کہیں فرش عطا بچھائے تمام ادارات لوگواران ماتمداران جتنے بھی لوگ خان دعا کرے پروردگار سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ قرآن رقیہ کے لیے اور جتنے بھی مریض والے ہیں جس نے مجھے جہاں کہیں بھی دعاؤں کے لیے کہا، رب العالمین سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ بالخصوص سیلاب زدگان کی بالخصوص مدد فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اپنی بارش کو رحمت بھی بنا رہنے دے، رحمت نہ بنا۔ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے بارشوں سے تجھے واسطہ ہے جناب سید السجاد علیہ السلام کی اس پاک دعا کا جو صحیفہ سجادیہ میں مولا نے فرمائی ہے کہ مولا ان بارشوں کو ہمارے لیے باعث زحمت نہ بنا۔ پروردگار عالم اپنا خاص کرم فرما۔ یا رب العالمین غربا کے حال پر اپنا رحم فرما، اس سیلاب کا رخ ہماری طرف سے موڑ دے۔ پروردگار عالم جتنے سیلاب زدگان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بالخصوص وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آنے والے مسجد کی جائز حاجات کو مستجاب فرما۔ یا رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اپنے مولا کے خدمت گزار سپاہیوں میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج۔ بآواز بلند تر صلوات۔ آواز رہی سے اذان محترم۔ پروردگار عالم اپنے کلام قدرت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں کلام قدرت میں یہ اصول بنا کر، یہ ایک قانون بنا کر رکھ دیا کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے گا تو اس کا بدلہ احسان ہی ہے۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا میری طرف۔ تو اذان محترم اللہ نے کہا کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی اللہ انسانیت سکھا رہا ہے، اور انسانیت سکھانے کے لیے پہلے اپنے اوپر فرض کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں نے ہر نیکی پر جزا رکھی ہے، میں نے ہر نیکی پر اور ہر گناہ پر سزا بھی رکھی ہے، لیکن میں نے ہر نیکی پر جزا اور اجر کا وعدہ کر کے، یعنی پروردگار ہو کر اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو گے تو میں خدا اس کی جزا عطا کروں گا۔ یعنی تو ذہن محترم پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جب میں خدا ہو کر کسی کے احسان کو بھولتا نہیں ہوں تو تم بندے ہو کر کسی کے احسان کو بھلانا مت۔ تو ذہن محترم پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم نظر رکھنا تم مجھ پر کیا احسان کرو گے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی ہم اللہ پر کوئی ایسا
ही नहीं सकते, फिर भी वो परवरदिगार कह रहा है कोई नेकी करोगे तो मैं खुदा तुम्हें जजा अदा करूंगा। यानी अल्लाह पहले हमें आदाब सिखा रहा है, पहले हमें तमीज सिखा रहा है। देखो कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो तुम उसका बदला अच्छाई के साथ देना। और फिर अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब करने के बाद बताया कि देखो तुम नजर रखना, तुम्हें पूरी कायनात में सिवाय लालच के, सिवाय खुद गर्जी के नजर नहीं आएगा, कोई इंसान आपके काम नहीं आएगा सिवाय लालच के, सिवाय खुद गर्जी के। जो आपसे मोहब्बत करता है कोई ना कोई उसे लालच होती है, मगर सिवाय उनके कि जिन्हें मैं नूरी मखलूक होते हुए बशरी रूप में भेजूंगा, वो तुम्हें अपने परवरदिगार से मिलाने के लिए, तुम्हें मुझ तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे, इतनी खिदमत करेंगे, तुम्हारे लिए इतनी अज़ियतें उठाएंगे कि रसूल खुदा को कहना पड़ेगा कि जितना मुझे सताया गया है उतना किसी को सताया नहीं गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद कर सलवात। तो जाने मोहतरम, ये है असल मोहसिन, ये है वो असल एहसान करने वाले जिन्होंने अल्लाह की राह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर इतनी मेहनत की और इतनी अज़ियतें उठाई कि अल्लाह ने कहा कि मैं इनके एहसान का बदला दूंगा। जल्दी जल्दी अर्ज कर रही हूँ, अगर आप मेरे साथ चले तो जाने मोहतरम, फिर आए वो वक्त भी आया कि जब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने के वो लोग जो मदद करने वाले थे, जिनके अंदर एहसास शऊर जिंदा था, वो आए और उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, हम हैवान थे, आपने हमें इंसान बना दिया, हम जाहिल थे, आपने हमें आलिम बना दिया, हम बदअक़ल थे, आपने हमें भी शऊर बना दिया, हम निजासतें खाने वाले थे, आपने हमें तमीज़ अता कर दी। समझ है ना? फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, हम इंसान भी ना थे, आपने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर सलमान बनाया, फिर साहिब ईमान बनाया। तो या रसूल अल्लाह, आपने हमें बहुत कुछ बनाया, आपने हमें फर्श से उठाकर अर्श मकी बना दिया। या रसूल अल्लाह, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, है ना? तवज्जो सुना हुआ वाक़या है आपका। कहा या रसूल अल्लाह, हम आपको कोई अजर देना चाहते हैं। अब रसूल खुदा ने से पूछा उन्होंने कि या रसूल अल्लाह, हम आपको अजर में क्या दें, अजर रिसालत क्या दें? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, खुदा खामोश थे, इसलिए कि वो नबी वो था जो अपनी मर्जी से वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जो अपनी मर्जी से अपने लबों को जुम्बिश नहीं देता, जो अपनी मर्जी से बोलता ही न था। उसने बोला कि मैं क्या बोलूं, समझा है ना, मैं क्या मांगू और मैं तुमसे मांगू। यानी रसूल खुदा सोच रहे थे सोचने का मकाम है कि जब वो आए और कहा कि अजर रिसालत हम देना चाहते हैं, तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं तुमसे मांगू, क्योंकि मैं तो वो हूँ जिसे अल्लाह ने बिन मांगे ताज नबूवत अदा कर दिया, मैं तो वो हूँ जिसे बिन मांगे तख्त रिसालत अदा कर दिया, मैं तो वो हूँ जिसे मेराज की सआदत अदा कर दी, मैं तो वो हूँ जिसे अली जैसा भाई अदा किया, मैं तो वो हूँ जिसे फातिमा जैसी बेटी अदा की, मैं तो वो हूँ जिसने पीछे पीछे कुरान नाज़िल किया, मैं तो वो हूँ जिसे शिफाअत का हक अदा किया। मैं तो वो हूँ कि जिसे बुलंदी मेराज अता की, जिसे काबा कौसैन की मंजिलत अता की, जिसे फातिमा जैसी बेटी अता की, जिसे कुरान जैसी किताब अता की, जिसे मकाम महमूद अता किया, जिसे हसनैन जैसे बेटे
अभी तो तुझे इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। समझा है ना? मेरे हबीब मैं तुझे इतना देना चाहता हूँ कि तू मुझसे राजी हो जाए। तो रसूल खुदा सोच रहे थे मैं इनसे मांगू, समझा है, मैं इनसे मांगू, और अगर फर्ज करो मांग भी लूं और ये न दे सके तो इनकी औकात क्या रह जाएगी। तो रसूल खुदा चुप थे। अभी रसूल खुदा चुप थे कि आवाज़ गैब आई, आवाज़ वही आई, जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह इनसे कह दीजिए कि ये कोई नई बात नहीं है जो तुम्हारे सामने लोग आकर ये कह रहे हैं। ये तो आदम से आदम तक यही सिलसिला चल रहा है। जब आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, जो नबी आए, हर जो गैरतमंद कौमें थी ना तो वो रसूल के पास आती थी रही हैं और आके कहती रही हैं कि या रसूल अल्लाह आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम आपको कोई अजर रिसालत देना चाहते हैं। अल्लाह के राह है, समझा ना, अल्लाह के राह है कि आदम से खातम तक मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा। हर नबी ये कहता रहा कि हमारा अजर खुदा के पास है, हमारा अजर खुदा के पास है, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते। मगर ए हबीब अब आप हैं खातमुल अंबिया, आप हैं वो नबी जो खत्म नबूवत का ऐलान करेंगे, तो क्यों ना आप ही मांग ले आदम से खातम तक। तवज्जो करेंगे तो जुमला मजा देगा। आदम से खातम तक जितने नबियों के जितने एहसान है उनका बदला मांग मेरे हबीब, और तू हदीस बना के न मांग। मैं इस आयत को, इस मांगने को आयत बना के कुरान में रख रहा हूँ। यानी अल्लाह मांग रहा है, और क्या मांग रहा है? या अल्लाह ने कहा कुल मेरे हबीब कह दे कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। आदम से खातम तक जितने नबियों ने जितनी अज़ियतें उठाई, जितनी मेहनतें की, जितनी मुशक्क़तें की, उन सब का अजर ये है कि मेरे हबीब के कुर्बा से मोहब्बत करना, मेरे हबीब के कुर्बा से मुअद्दत करना। अब समझ में आया ये मुअद्दत क्या है, ये अहले बैत से मोहब्बत क्या है। ये हम अल्लाह को कह रहे हैं कि परवरदिगार अजर रिसालत देने का वादा किया था, इस रिसालत का अजर मुअद्दत बन के हमारे घरों में, हमारे दिलों में सजा है। सलावत पढ़िए बाबा से। ये पूछ रही है तो जाने मुहतरम कहा कि अल्लाह ने कि अजरे रिसालत अदा करना। अब अगर आप तवज्जो करें इस मजलिस के तवज्जुह से कुछ तो लेकर जाएंगे ना, कुछ तो हक बनता है। तो जाने मुहतरम क्या है अजरे रिसालत, इसको अगर खोलें तो पता चले। एक कॉमन सेंस की बात है, जल्दी से अगर तवज्जो हाथ रखेंगे। जाने मुहतरम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हलाल है, बहुत सारी चीजें ना हमारे यहाँ हलाल है। रोटी जो हम कमा के ले आए हलाल है, रोटी खाना हलाल है, कपड़ा हलाल है, ठीक है। तो गधा हराम है, मगर बकरा हलाल है। मगर कब हलाल है? जब उसकी, समझेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, जब उसकी उजरत अदा कर दे। रोटी हलाल है मगर अपने पैसों की हो तब, चोरी करके लाए तो वही रोटी हराम हो जाएगी। बोले मेरे साथ। अज़ान मोहतरम वही रिस्क जो हलाल है अगर उसकी उजरत न दी हो, उसे कहीं से चोरी किया हो, उसे किसी से छीना हो तो वो हराम हो जाता है। जुमला समझ गए तो मेरे साथ बोलिएगा। अज़ान मोहतरम नमाज आई हलाल बनकर, रोजा आया हलाल बनकर, ज़कात आई हलाल बनकर। नहीं भाई नहीं, ये जो पानी आप पीते हैं ना ये हमारे ऊपर मुबाह है, मगर किसने मुबाह किया? दीन ने मुबाह किया। ये जो हम रिश्ते बनाते हैं ना, ये जो मियाँ बीवी हैं एक दूसरे पर हलाल है, किसने मुबाह किए? किसने हलाल किए? इस दीन ने हलाल किए। समझ रहे? तो जाने मोहतरम जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं बड़े धड़ल्ले से, बड़े शौक से, ये कह कर के हमारी है, हम हलाल है हमारे ऊपर। अज़ान मोहतरम ये सब हलाल किया है दीन ने, और दीन की उजरत का नाम है मुअद्दत। अगर मुअद्दत ना हो, अगर मुअद्दत अहले बैत ना हो, जुमला समझ गए तो झूमते हुए घर जाओगे। अगर मुअद्दत अहले बैत ना हो तो रोजा रखोगे कबूल नहीं होगा, नमाज पढ़ोगे कबूल
پتہ چلا کیا ہے اجر رسالت، یہ مودت کیا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کیا ہے. کیونکہ دین کا اگر اجرت ادا نہیں کی تو سب حلال حرام ہو جائے گا. اب سمجھ میں آیا کیوں کہتے ہیں ہم کہ اگر دل میں ولائے علی نہ ہو تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی. سمجھا ہے نا ہم کیوں کہتے ہیں کہ دل میں اگر ولائے علی نہ ہو، بھلے جتنی نمازیں پڑھو، بھلے جتنے روزے رکھو، زکاتیں دو، خیرات کرو، حج کرو اور شہید ہو جاؤ، مگر کچھ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ دل میں ولائے علی نہیں ہے، دل میں اجرت دینے کی تمنا نہیں ہے. عزیزان محترم، پتہ چلا کہ اجرت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں. میرے مولا نے فرمایا تھا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری منزلت کعبے کی جیسی ہے. میرے علی تیری منزلت کعبے کی طرح ہے. بے شک مسلمان نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتا ہے، مگر اگر کعبے سے رخ پھیر لے تو نماز قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی اگر دل میں علی کی ولا نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. تو کیا کہا، فرمایا میرے مولا نے کہ انت یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی آپ کی منزلت کعبے کی طرح ہے. آج یہ جملہ بھی کھل گیا کہ کیوں ولائے علی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. کہا علی آپ کعبے کی طرح ہے، کعبہ شعائر اللہ ہے، کعبہ اللہ کی آیت ہے، کعبہ اللہ کی نشانی ہے. اور یا علی آپ وجہ اللہ ہے، آپ ید اللہ ہے، آپ عین اللہ ہے، آپ لسان اللہ ہے، آپ اسد اللہ ہے. آپ وجہ اللہ ہے، آپ ید اللہ ہے، آپ لسان اللہ ہے، آپ عین اللہ ہے اور آپ اسد اللہ ہے. یا علی کعبہ کسی کے ساتھ پیچھے پیچھے نہیں جاتا. جس کو حج کرنا ہے، جس کو اپنی مغفرت کرانی ہے، وہ کعبے کی طرف آتا ہے. اب پتہ چلا کہ میرے مولا بیعت لینے کے لیے در نہیں گئے تھے، بلکہ میرے مولا 25 سال گھر میں بیٹھ کر بتاتے رہے میں کعبہ ہوں. جس نے ولا کا مزہ چکھنا ہے میرے گھر پر آ کر مجھے امام مانے. اللہم صلی علی علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے. نعرہ سالک بجدنی نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. کیا کہا کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، کعبے کو امت کی ضرورت نہیں ہوتی، امت کو کعبے کی ضرورت ہوتی ہے. یا علی آپ کو امت کی ضرورت نہیں ہے، آپ امام ہیں، امت کو آپ
کی ضرورت ہے، یا علی آپ کو دیکھنا عبادت ہے، بالکل ایسے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بس کچھ تو چلیں گے میرے ساتھ۔ تو حضرت محترم کہا کہ یا علی کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، یا علی آپ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر علی دنیا سے چلے جائیں، علی نظر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ وہ علی کیا ہوگا کہ ذکر علی کا ہو، عبادت خدا کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اذان محترم یہ ہے میرے مولا علی۔ تو اب پتہ چلا اذان محترم ہم بات کر رہے تھے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا ہے علی کی مودت، کیا ہے اے آل علی کی مودت، کیا ہے علی سے محبت۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی آئے، جتنی اذیتیں اٹھائی، ان سب کا صلہ اہل بیت سے محبت۔ اذان محترم آج ہم اپنے اپنے گھروں سے چل کے آئے ہیں نا، یقیناً مودت کا اظہار کرنے، اپنی وفاداری کا اظہار کرنے، جناب سیدہ کو یہ بتانے کہ آپ کے بابا نے جو اجر مانگا تھا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ورنہ آپ کو کوئی غم نہ جیسے پیغام حسین کی۔ اذان محترم یہی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، شام کے دربار میں، شام کے بازار میں جب میرے مولا پہنچے، کسی لعین نے پہلے مولا کو مجبور دیکھ کر مولا کو ایک پتھر مارا، اور اذان محترم پتھر مار کے کہا کہ الحمدللہ خدا نے تمہیں برباد کیا۔ عزادارو یہ جملہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، مگر سنو عابد بیمار کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے مولا نے سر کو جھکا کے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا کہ میرے اہل بیت کو ستانا، ان پہ ظلم کرنا، یہ مولا کے جملے ہیں۔ عزاداران امام مولا نے کہا تب بھی ہم پہ اتنا ظلم روا رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اتنا نہیں ستانا چاہیے تھا جتنا ہمیں ستایا گیا۔ عزاداران امام پھر میرے مولا نے ایک اور آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو پھر میرے مولا نے 7 آیات پڑھی، اور 7 آیات پڑھ کے عزادارو وہ جو پتھر مارنے والا تھا نا، ایک لمحے کے لیے رکا اور رک کے کہنے لگا اے انسان تو فقط یہ بتا دے، اے قیدی فقط اتنا بتا کہ تو خارج ہے نا، تو وہ ہے کہ جس نے خروج کیا ہے وقت کے حاکم کے خلاف، تو باغی کا بیٹا ہے نا، تو یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ عزاداران امام اس وقت سید سجاد فرماتے ہیں کہ جس خدا کا تو شکر کر رہا ہے اس خدا کے نبی کی آل ہے ہم، یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے پوچھا، کہا کہ یہ آیتیں تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ عزاداروں میرے مولا فرماتے ہیں وہ اہل بیت ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں جن کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ عزاداران امام آج مولا کو پرچہ دینا ہے۔ عزاداران امام میرے مولا فرماتے ہیں ابھی تو خدا نے کہا تھا کہ ان کی عزت برقرار کرنا، تب لوگوں نے ہمیں اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے۔ مولا کہتے ہیں کہ ہم جہاں سے گزرتے تھے ہمارے سروں پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ہماری بیویوں کے ہاتھ پہ سے پشت بندے ہوئے تھے۔ عزادارو ایک جملہ کہوں، اگر رونا نہ آئے نا تو گھر جا کر اکیلے میں کچھ دیر کے لیے ہاتھوں کو اپنی گردن کے پیچھے عزادارو باندھ کے دیکھ لینا، اگر 2 منٹ بعد تمہاری چیخیں نہ نکل جائے۔ عزاداران امام بیویاں کہتی ہیں ہمارے سروں پہ جب انگارے گرتے تھے نا، ہمارے سر جلتے تھے،
अज़ादारान इमाम, मैं कहती हूँ मेरे मौला से किसी ने पूछा, अज़ादारान इमाम, जब किसी के घर में कोई मर जाए ना, आहिस्ता आहिस्ता पहले माहौल बना ले रोने का। अज़ादारों, जब किसी के घर में कोई मर जाए ना, तो मुसलमानों की एक आदत है, मुसलमानों की हाँ रवाज है, जो बड़ा बेटा होता है ना, उसके सर पे दस्तार बांधी जाती है। जो अगर छोटी बच्ची हो तो उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है। हाय हुसैन कह के रोना, हाय मेरा मज़लूम हुसैन, तेरे बोल दीद बजने, जो तेरा बच्चा था ना, उसके सर पे दस्तार तो नहीं बांधी, मुसलमानों ने हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ, अज़ादारों तोप जानदार तोप गले में डाली, और जो हुसैन की मासूम बच्ची थी उसके सर पे दस्ते शफ़क़त नहीं रखा, उसके सर पे शिमर लईन का हाथ आया, अरे बाले में उलझ कर रह गया, अरे सकीना को बाल छुड़वाना मुश्किल हो गया, दुआ करना कोई बच्ची ऐसी यतीम ना हो। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारों, सकीना तमाचों पे तमाचे खाती रही, हर मार पे पुकारती रही, भैया सज्जाद, भैया सज्जाद, इस शिमर से कह दे मेरे चेहरे पे तमाचे ना मारे। अजरकुम अल्लाह, अज़ादारान इमाम, अजरकुम अल्लाह, पूछा किसी ने आपने बीमार से इमाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा, आप पर अज़ादारान इमाम, गुजरे कहाँ पे ज़्यादा, सितम आप पर इमाम, रोकर कहा मेरे मौला ने, हाय शाम, हाय शाम। अज़ादारान इमाम, शाम क्या थी? अज़ादारों, आज फुर्सा देना मौला को। अज़ादारों, बस एक जुमला कहूँ शाम समझने के लिए, मेरे मौला हुसैन का जो सर चला था ना अज़ादारान इमाम, करबला से कूफा, हुसैन की बहन पत्थर खाती रही, मगर जब हज़रत हुसैन को देखती थी ना, तो सरे हुसैन की आंखें खुली हुई थी, गोया कह रहे हो बहन ना घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सकीना ना घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर अज़ादारों, जब शाम आया, ज़ैनब ने तड़प के भाई को देखा, हुसैन ने आंखें बंद कर ली। अज़ादारों, शाम वो है जहाँ हुसैन जैसे साबिर ने आंखें बंद कर ली, जहाँ अब्बास जैसे साबिर ने अज़ादारान इमाम खुद को नेज़े से गिरा दिया। अज़ादारों, लोग ताज़ियाना लेकर सैयद सज्जाद के पास आए। अज़ादारों, लोग कहते हैं, शिमर कहता है, ये तुम्हारे चचा अब्बास का सर नेज़े पे क्यों बुलंद नहीं होता? अज़ादारों, सैयद सज्जाद कहते हैं, हाय इतनी बेइज्जती, ये मेरी फुफियों के खुले सर, ये सजे हुए बाजार, ये बदतमाशों के मजमे, ये मेरी फुफियों का तमाशा है, मेरा अब्बास नहीं देख सकता, मेरा बाबा नहीं देख सकता। अज़ादारों, मर गया मेरा सैयद सज्जाद। अजरकुम अल्लाह, पूछो सज्जाद से क्या गुजरी बाजार शाम में। अज़ादारों, शाम का एक मंजर कहते हैं रश इतनी थी कि जनाब ज़ैनब ना आगे बढ़ पाती थी, ना पीछे हट पाती थी। अज़ादारों, एक धक्का लगा, अली की बेटी अज़ादारों रश में गिर गई। मैं कैसे जुमला पढ़ूं? बस अज़ादारों, इतना समझ लो, जैसे अब्बास बगैर इशारों के उठ नहीं सका, अली की बेटी अज़ादारों बगैर इशारों के उठती तो कैसे उठती? बहुत देर बाज़ार शाम में ज़ैनब ऐसे चली जैसे अकबर के लाशों पर मेरा हुसैन। अज़ादारान इमाम, अज़ादारान इमाम, सैयद सज्जाद ताज़ियाने खाते रहे, ज़ैनब शाम के बाजारों में चलती रही। अज़ादारान इमाम, एक मर्तबा मेरा सज्जाद, आज मेरे मौला की जहर मिली, अज़ादारान इमाम, आज
सैयद सज्जाद क्या हाल है, कहा फूफी अम्मा दुआ करो जमीन फटे, मैं उसमें समा जाऊं। आपने कोई गरीब से गरीब बैठा देखा है जो बाप को कफन न दे सके। अज़ादारा ने बस ये जुमला सुना था, ज़ैनब ने अजीब तदबीर की। अज़ादारा थक गए हो तो बस चंद जुमले लगाओ। ज़ैनब ने अजीब तदबीर की, अपने भाई के लाशे पे गिरी ज़ैनब, अज़ादारों रोना शुरू किया। अज़ादारा ने इमाम अब जो ज़ैनब ने रोना शुरू किया ना, तो अज़ादारा ने इमाम शिमर ताज़ियाने लेकर आया। सैयद सज्जाद की मूर्ति पे ताज़ियाने लगने लगे। अज़ादारों ज़ैनब ने पलट के देखा, सैयद सज्जाद फरमा रहे थे, फूफी अम्मा आप रो ले, मैं ताज़ियाने खाने के लिए तैयार हूँ। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों 18 मरतबा सैयद सज्जाद करबला से शाम तक, अज़ादारों में बयान नहीं कर सकती। अज़ादारा ने सैयद सज्जाद उस वक्त मर गए। जैसे एक जुमला सुनोगे अज़ादारों, एक जुमला अज़ादारा ने इमाम कैद शाम में एक 4 साल की बच्ची आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आधी रात के बाद सैयद सज्जाद के पास आई। भाई की जंजीर हिलाकर सकीना कहने लगी, भैया सज्जाद एक जुमला कहूँ, एक बात पूछूं। अज़ादारा ने इमाम में सारे मसाइल नहीं पढ़ूंगी, कितना गिरिया करना है इसे एक जुमले पर कर लेना। अज़ादारा सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना तू खुद चल कर क्यों आ गई, सकीना मुझे बुला लिया होता है। अज़ादारा सकीना ने कहा, नहीं भैया सज्जाद आज सवाली बनकर आई हूँ। अज़ादारा ने इमाम सैयद सज्जाद ने कहा, हाँ पूछ मेरी बहन सकीना, क्या पूछना चाहती है। अज़ादारों बाद में करबला के बाद सैयद सज्जाद ये कहते रहे, अरे अज़ादारों सैयद सज्जाद वहाँ मर गया जहाँ सकीना ने ये सवाल किया। अज़ादारों क्या सवाल, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना। अज़ादारों सकीना ने सवाल किया, भैया सज्जाद बस इतना बता दे, जब सुबह होती है ये परिंदे कहाँ जाते हैं, कहाँ सकीना ये परिंदे अपने घरों से दाना चुनने जाते हैं। कहा भैया सज्जाद फिर जब शाम हो जाती है परिंदे कहाँ जाते हैं, कहा परिंदे अपने घरों को चले जाते हैं। भैया सिर्फ इतना बता दे, क्या कभी कैदी भी घर जाते हैं। अज़ादारों सज्जाद मर गया, अरे
के इसमें परवरदिगार इन उठती हुई आवाज़ों पर अपना रहम फरमा, उठती हुई आवाज़ों पर अपना रहम फरमा, दुखे हुए दिलों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मौला के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, बानियाने मजलिस की जायज़ हाजात मुस्तजाब फरमा, तमाम मोमिनीन को इस हालात में भी यहाँ पर आने की बेहतरीन सज़ा अता फरमा। बारे इलाहा हमारी रोज़ी हुई आँखों को अपने मौला का दीदार नसीब फरमा, हमारा पढ़ना सुनना शक्ल कबूलियत अता फरमा। बारे इलाहा खदीजा बीवी रब्बुल आलमीन ने सिफाई कामिला वाजिला अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन सैयद सज्जाद के सच्चे उस सैदी के सच्चे अज़ादारान के लिए रब्बुल आलमीन दुआ करें। परवरदिगार आलम बीमारे करबला के सच्चे राज़िया बहन हमारी रब्बुल आलमीन ने सिफाई कामिला वाजिला अता फरमाए। अज़ादारों दुआ करो परवरदिगार तुझे वास्ता हुसैन के उन दो यतीमों का एक हर मोड़ पे कहता था परवरदिगार मौत दे दे, मगर सैयद सज्जाद को मौत नहीं मिली। एक हुसैन की यतीमा हर मोड़ पे कहती थी मैं कब घर जाऊंगी सुगरा से मिलूंगी, उसे कभी आज़ादी नहीं मिली। परवरदिगार तुझे वास्ता हुसैन के दोनों यतीमों का परवरदिगार बेकसूर कैदियों को आज़ादी अता फरमा, बीमारों को शिफाई कामिला वाजिला अता फरमा। परवरदिगार हमारे वक्त माफ के ज़हूर में ताज़ीम फरमा। मातम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है काफी है सज्जाद तेरा नाम। मुश्किल थी बड़ी वो घड़ी दरबार में ज़ैनब खड़ी, शबीर के लब पर चढ़ी सज्जाद ने पहली घड़ी, दरबार यजीदी के दरबार यजीदी के दर्जे काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। ज़ैनब पुकारी बेवतन भाई मेरा है बेकफन, कर दे उसे कोई दफन, मेरे हाथों में बांधी रसल, हाय कैसे सुना होगा, हाय कैसे सुना होगा बीमार ने पैगाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। जिंदान से आपोश है, तन्हाई है आगोश है, आबिद का है ना होश है, दम टूटा है खामोश है, उम्मत ने
काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। जिंदान से आपोश है, तन्हाई है आगोश है, आबे कहे ना होश है, गम टूटा है खामोश है। उम्मत ने सकीना को, उम्मत ने सकीना को दिया मौत का इनाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है